హైదరాబాద్ లా అండ్ ఆర్డర్ పై బీజేపీ యూటర్న్ తీసుకుందా? అప్పుడు వద్దన్నదే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు రెడీ అవుతోందా? ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చూపిన రూల్స్, వాదించిన నిబంధనలు అధికారంలోకి రాగానే మర్చిపోయారా? ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వ్యతిరేకించి అధికారంలోకి రాగానే బీజేపీ ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తోంది? హైదరాబాద్ పై గవర్నర్ గిరి ఇష్యూలో బీజేపీ మాట మార్చింది. పార్లమెంట్ లో తెలంగాణ బిల్లుపై చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు గవర్నర్ గిరిని వ్యతిరేకించింది బీజేపీ మాత్రమే. రాజ్యసభలో అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత, ప్రస్తుత ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గవర్నర్ కు అధికారాలు కట్టబెట్టే విషయంపై తీవ్రంగానే వాదించారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 3(4) ప్రకారం సప్లిమెంటల్, ఇన్సిడెంటల్, కాన్సిక్వెన్షనల్ ప్రొవిజన్స్ కింద గవర్నర్ కు ప్రత్యేక అధికారాలు అప్పగిస్తున్నట్టు అప్పటి న్యాయశాఖ మంత్రి కపిల్ సిబల్ రాజ్యసభలో చెప్పారు. దీనికోసం రాజ్యసభ సవరణ అక్కర్లేదని, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విషయంలోనూ ఇదే జరిగిందన్నారు. రాష్ట్ర విభజన బిల్లులోనే గవర్నర్ కు అధికారాలపై స్పష్టంగా అడ్రస్ చేసి ఉంటే దానికి రాజ్యాంగ సవరణ చేయాల్సిన పని లేదని, ఒకవేళ రాష్ట్ర విభజన జరిగిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలకు అనుగుణంగానే గవర్నర్ నడుచుకుంటాడని, ఫైనల్ డెసిషన్ మాత్రం గవర్నర్దేనన్నారు సిబల్. అయితే ఈ విషయాన్ని లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడే కొత్త ప్రభుత్వానికి వదిలేయాలని సూచించారు. కొత్తగా ఏర్పడే ప్రభుత్వం దీనిపై చర్చ అవసరమనుకుంటే అప్పుడు చర్చించవచ్చన్నారు సిబల్. Now all the powers that have been vested in the governor are in the context of supplemental, incidental and consequential provisions. Not only that, sir, under Article 4, sub-Article 2 of the Constitution, it is specifically stated that nothing in the law shall be deemed to be an amendment to the Constitution under Article 368. That is a clear statement of the law. Therefore, any provisions made which are incidental, consequential and supplemental to the law will not be deemed to be amendments to the Constitution. Therefore, you cannot consider the special responsibility on which has been given to the governor as to infringe the federal structure, because that special responsibility can be given to the governor under Article 3 and read with Article 4, which shall not be deemed to be an amendment of the Constitution. My good friend also made reference to Article 371H in the context of Andhra Pradesh. He is absolutely right. But in the context of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, the state was created first, and the special responsibility had not been given to the governor. Since the state of Arunachal Pradesh had already been created, therefore to give that special responsibility, you needed a constitutional amendment. Had that power been given when the state of Arunachal Pradesh had been created, then you need not have asked for a constitutional amendment. సిబల్ వాదనతో అరుణ్ జైట్లీ అస్సలు ఏకీభవించలేదు. మన దేశంలో సిస్టర్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అమల్లో ఉందన్నారు. లా అండ్ ఆర్డర్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అన్నారు. హైదరాబాద్ కామన్ క్యాపిటల్ అయినప్పుడు దాని శాంతి భద్రతలు తెలంగాణ, సీమాంధ్ర ప్రభుత్వాల చేతుల్లో ఉండకుండా న్యూట్రల్ పవర్ అయిన గవర్నర్ చేతిలో పెడుతున్నారు. అయితే గవర్నర్ కు ఉండే 2 సలహాదారులను కేంద్రమే నియమిస్తుంది. గవర్నర్ తనకు తానుగా కేంద్రం యొక్క నామినీ. దీనివల్ల లా అండ్ ఆర్డర్ గవర్నర్ ద్వారా కేంద్రం ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. ఇది సమైక్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని అప్పుడు జైట్లీ రాజ్యసభలో వాదించారు. అందుకే రాజ్యాంగ సవరణ కోరుతున్నామని జైట్లీ చెప్పారు. Law and order powers belongs to the state. List 2 entry 1 and 2 is law and order and policing powers. Governor is the representative of the center. Can you transfer the law and order power to the governor without amending the constitution? My friend the law minister Mr. Sibal is here. In the case of Arunachal Pradesh, when a similar provision was created in Article 371H, you did it by amending the constitution. How are you transferring the power to the governor without amending the constitution? Therefore, the legally correct method is amend the constitution. We will support the amendment to the constitution. We are not opposed to that amendment. But why are you creating Telangana by a legally defective process? I would like the government to respond to this. నాడు అంత చెప్పిన బీజేపీ అధికారంలోకి రాగానే రూట్ మార్చింది. అప్పుడు హైదరాబాద్ పై గవర్నర్ కు ప్రత్యేక అధికారాలు రాజ్యాంగ సవరణతో మాత్రమే సాధ్యమని చెప్పి ఇప్పుడెందుకు వైఖరి మార్చుకుందో తెలియడం లేదు.
అప్పుడు రాజ్యాంగ విరుద్ధమన్న అంశంపైనే ప్రస్తుతం కేంద్రం రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ రాజ్యాంగబద్ధమేనా అనే అనుమానాలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. కోర్టులకు వెళ్తే ఇది నిలబడుతుందా అని సందేహాలు ఏర్పడుతున్నాయి.